ڈاکٹر ذاکر نائک متنازع مذہبی اسکالر ہیں اور ان پر بہت تنقید بھی کی جاتی ہے. ان کے خیالات اور ان کے افکار ایسے نہیں ہیں کہ جن کو سراہا جائے. ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام. ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے وید سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے، تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام؟ وہ یزید حسین دو کو ایک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی. مجھ سے تو کبھی ان کا سامنا ہوا نہیں ہے، لیکن میں پھر ان کو بتاتا کہ شہزادہ کیا ہوتا ہے اور جنت کا شہزادہ کیا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ایک مومن پر جس طرح دوسرے مسلمان کی جان اور اس کے مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی طرح اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا بھی قطعاً ناجائز ہے. عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. ان میں ایک کسی کا مذاق اڑانا. مذاق اڑانے کا عمل دراصل اپنے بھائی کی عزت و آبرو پر براہ راست حملہ اور اسے نفسیاتی طور پر مضطرب کرنے کا ایک اقدام ہے. اس تضحیک آمیز رویے کے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت منفی نتائج نکل سکتے ہیں اور یہ دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں. دوسری جانب اس رویے کا حامل شخص خدا کی رحمت سے محروم ہو کر ظالموں کی فہرست میں چلا جاتا ہے، اپنی نیکیاں گنوا بیٹھتا ہے اور آخرت میں خود ہی تضحیک کا شکار ہو جاتا ہے. ایسا ہی کچھ عامر لیاقت جو خود کو ڈاکٹر بھی کہلواتے ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں بھی کہا تھا. وہ اپنے خیالات دوسروں پر زبردستی تھوپنے کی کوشش میں خود بھی ایک مذاق بن جاتے ہیں اور اپنا تمسخر خود ہی اڑوا بیٹھتے ہیں، اور ایسا کئی بار ہو چکا ہے. عامر لیاقت کی شخصیت کی پیچیدگیاں دنیا کے سامنے عیاں ہو جائیں اور وہ دوسروں کا مذاق بنوانے کے بجائے خود ہی اس گڑھے میں گر جائیں. عامر لیاقت نے اس ویڈیو میں کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک متنازع مذہبی اسکالر ہیں. ان پر بہت تنقید کی جاتی ہے. ان کے خیالات ایسے نہیں جن کو سراہا جائے. ان کی بہت سی باتیں قابل گرفت ہیں. اس دوران عامر لیاقت نے اور بھی بہت سی باتیں کی جنہیں ہم اپنی زبان میں بتانا بھی گوارا نہیں کر سکتے، اور آخر میں کہا کہ مجھ سے تو کبھی ان کا سامنا ہوا نہیں، ورنہ میں انہیں بتاتا کہ شہزادہ کیا ہوتا ہے اور جنت کا شہزادہ کیا ہوتا ہے. پہلے آپ کو بتاتے ہیں عامر لیاقت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کیا کہا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک متنازع مذہبی اسکالر ہیں اور ان پر بہت تنقید بھی کی جاتی ہے. ان کے خیالات اور ان کے افکار ایسے نہیں ہیں کہ جن کو سراہا جائے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری باتیں قابل گرفت ہیں. وہ کوئی بہت بڑے مسلمانوں کے رہنما نہیں ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض ایسے بے ادبی کے جملے استعمال کر چکے ہیں، اور امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ یزید حسین دو کو ایک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی. مجھ سے تو کبھی ان کا سامنا ہوا نہیں ہے، لیکن میں پھر ان کو بتاتا کہ شہزادہ کیا ہوتا ہے اور جنت کا شہزادہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح کی ایک اور ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی جہاں پر عامر لیاقت کسی نجی ٹی وی شو میں ہوسٹنگ کر رہے تھے. اس میں بھارت کے شہر گجرات سے ایک مسلمان شہری نے نماز عشاء سے متعلق سوال کیا اور دوسرا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے متعلق کیا. جواب دینے کی بجائے عامر لیاقت نے اس شریف شہری کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا. کہا کہ آپ اب تک دنیا میں کیا کر رہے تھے؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ان کو خلافت ملی یا نہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت سنتے ہیں آپ، ذاکر نائک کے بہت مداح ہوا. اس پر وہ شخص بھی سیخ پا ہوا اور کہا کہ جو سوال میں نے آپ سے کیا ہے آپ اس کا جواب دو نا. اس پر عامر لیاقت نے بجائے غلطی تسلیم کرنے کا اور بحث شروع کر دی اور اس شخص کے دین اور ایمان پر سوال اٹھانا شروع کر دیے، اور دکھاوے کے لیے غصے میں آ کر آل فال بکنے لگے اور اپنے پروڈیوسر کو کہا کہ اس کی کال بند کرو. یہی نہیں، بعد میں مہمانوں کو بھی اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کرتے رہے. آپ بھی یہ مناظر دیکھیے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا مقصد عامر لیاقت کے کردار کو جانچنے کا نہیں. حضرت علی سے متعلق یہاں بات ہو رہی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کہا تھا کہ اچھی بات چاہے کسی سے بھی ملے اسے لے لو، اور انہوں نے کبھی کسی کو سوال کرنے سے منع نہیں فرمایا، اور یہاں یہ موصوف سوال پر ہی سیخ پا ہو گئے. حالانکہ کسی کا دین سے متعلق سوال کوئی بھی ہو، اس کو تحمل سے سننا ہی اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے. حضرت علی کو خلافت ملی تھی یا نہیں ملی وہی جاننا تھا. یا نہیں ملی؟ ہاں. تو آپ اب تک کیا کر رہے ہو اور دنیا میں؟ دوسرا ایک سوال. ہلو، انڈیا میں آپ اب تک کیا کر رہے ہو؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ خلافت ان کو ملی یا نہیں ملی؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ خلفائے راشدین میں وہ
जाकिर नाइक को बहुत सुनते हो आप, जाकिर नाइक के मद्दा हो आप, है ना? देखिए मैं जो सवाल कर रहा हूँ आप उसका जवाब दो ना। खुलफाए राशिदीन में से मैं कैसे, मुझे तो मैं कैसे कह दूं कि खुलाफत राशिदा में वो शामिल नहीं है? खुलफाए राशिदीन नहीं है क्या वो? लेकिन आप ऐसे किसी पर तर्क थोड़ी कर सकते हो ना। नहीं, आप कैसे सवाल, आप ये सवाल कैसे कर सकते हैं कि हज़रत अली को खिलाफत राशिदा मिली कि नहीं मिली? कैसे कर सकते हैं आप ये बात? मेरे लिए और नहीं, कैसे कर सकते हैं आप मुसलमानों कर ये बात? कैसे कर सकते हैं आप मुसलमानों कर ये बात? कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते आप ये बात, बिल्कुल नहीं कर सकते। चारों खुलफाए राशिदीन हमारे ईमान है उन पर, बंद करो कॉलेज की। चारों खुलफाए राशिदीन पर हमारे ईमान है, कैसे कह सकते हैं आप ये बात कि उनको मिली या नहीं मिली? इंडिया से आकर आग ही लगाओ। नाजरीन, यहाँ तक ही हम आपको आमिर लियाकत की उलझी हुई जहनीत और गैर मंतकी बातों से मुतालिक ही बता सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारी ताब नहीं है। लेकिन आपको हम ये ज़रूर बतलाएं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मसले पर क्या कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं ख़ुद को आलिम नहीं कहता, ख़ुद को तालिब इल्म कहता हूँ, लेकिन मैं जो भी बात कहता हूँ कुरान पाक के हवाले से कहता हूँ। मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। अगर मैं गलती करता हूँ तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे गलत साबित नहीं कर सकते वो कोई चीज़ ढूंढते हैं कि मेरी कोई बात पकड़ कर इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करें। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान हैं, मैंने कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन में अकलाता था। बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को। लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। गलत है तो आप आगे बोल सकते हैं। जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में नहीं लिखा है मतलब कुरान जिक्र फाल में मुतक़िद, आके बोलो। तो मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। अगर कुछ गलत कहता हूँ इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे। मैं जानता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे मालूम है कि एक वीडियो लोग आम कर रहे हैं जिसमें मेरे बारे में कहा गया कि मैंने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है और उनको मानना हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसमें दो चीजें हो सकती हैं। मेरे बात करते हुए कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, हो सकता है बोलने में गलती हुई हो या किसी ने तोड़ मरोड़ कर मेरा क्लिप पेश किया हो। वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे जिसमें क्या क्या जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं। जब मैं तकरीर करता हूँ, बात करते कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते। हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग में क्या कि सबकत लिसान, या हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये लोग अगर सामने आकर बोल दें कि आपकी तकरीर में गलती है, मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन ये वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश करना गलत है। तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके इस सवाल का मौका, आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहाँ रहता है? होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूँ वो बहु पूछे, मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। गलती करूंगा तो बोलूंगा माफ करना भाई, इंसान हूँ। मैं जोरे कहता हूँ मैं फरिश्ता हूँ, मैं कभी कहा भी नहीं मालूम हूँ। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला दे गलत है, ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूंगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत भी हूँ तो बोलूंगा गलती है, माफी चाहूंगा। नाज़रीन, हमने हकाइक आपके सामने रख दी और आप सब जानते हैं कि आजकल आमिर लियाकत का क्या हाल है। उन पर रिश्वत लेकर अपनी सीट बेचने का भी इल्ज़ाम है। इसके अलावा वो अपनी ही तीनों बीवियों के हाथों जलील भी हो रहे हैं। आमिर लियाकत ने डॉक्टर जाकिर नाइक की किरदार कशी की। एक अल्लाह के बंदे का तमस्कर उड़ाने पर आज वो दुनिया भर के सामने जलील हो रहा है। यकीनन अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनका तमस्कर उड़ाने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है।